We'll give away the prizes to the student who gets 100 upon 100. I belong to such category. I have never scored 100 in any of the subject, although I was getting a good marks. Marks is not that very important compared to the ability and the attitude of an individual. Rahul Dravid, when Indian team was not able to perform well during his guidance, people were talking about attitude, but Rahul Dravid said, it is not simply the attitude, it is the ability that needs to be improved upon. I would like to tell you one or two major differences between abilities and the traits of an individual before I take on to the actual message that I want to convey for all the students who are viewing this program to see that they will also be able to do well. A trait is a kind of a thing which comes due to the birth and the heredity. An ability is something which is going to be acquired by an individual through his efforts. Now the students who have bagged the prizes here, I was just talking to them as to what course have you joined, what are you doing in a short time that I was able to get. One student said, the one who has got the 100 upon 100 in computers, said, I have gone to pure science in computer, I do not want to do my engineering. Another student of commerce said, I pursue commerce with an intention to see that I will do the best whatever I can. And some other students said that we have got the NEET exam results, the CET exam results, and we are going to go to the professional courses. I only hope that the parents who are present here have not forced their children to get into a particular kind of a course. This is very, very important. Any kind of a pressure that you are going to put upon the child, I did not become a doctor, you become a doctor. He can never become a doctor, he will certainly become a patient one day. What needs to be done is give an opportunity for the child to ponder over his own abilities. He should think whether I will be capable of doing it or not. I appreciate all the students who have bagged the prizes here, and I also appreciate those students who made these students to get the prizes. ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನ ಹುಡುಗರು ನಾವು ನಮಗೇನೇನೋ ಭಯವಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಿಂದಾಗದು ಶಾಲೆಗೆ ತೊಂದರೆ ನಮಗೆಂದೆಂದೂ ಜಯವಿಲ್ಲ, ತರಗತಿಗೇನೋ ನಾವೇ ಹಿಂದುಳಿದವರೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಆಟದ ಬಯಲಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿ ಬಂದು ಆಂಜನೇಯರೇ ನಾವಲ್ಲಿ. Please understand, where will Virat Kohli go? Where will Sachin Tendulkar go? Where will Rahul Dravid go? If we only hit upon the 100 upon 100 as a category for the student to be classified as the best. I learned when the prizes were distributed here, there were NCC cadets, there were all-rounders, there were singers, there were dramatists. All the students who have bagged the prizes here, they have not got the prize only in the academic, they have also been able to do very well in the co-curricular field. My message to the students who are viewing this program, the parents who are viewing this program, to see that children, when once they come back to the institution after the pandemic condition, they should actively participate in all kinds of activities that are conducted in this institution. It has got literary activities, it has the sports activities, it has got the extraneous activities like going for the camps, visits, excursions. You should encourage the children to participate in all. ಕಾರಣ ಏನು? ನೂರಾರು ಮತವಿಹುದು ಲೋಕದ ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿಕೋ ನಿನ್ನ ರುಚಿಗೊಪ್ಪುವ ಮತವದೊಡನೆ ಸಾರದೊಡಗೆಯ ವಿಚಾರದೊಡೆಯಲಿ ಮಾಡೆ ಬೇರೆ ಮತ ಮಂಗುತಿಮ್ಮ. Hundreds of things are there. If we happen to narrow him into one particular field in a very short limited time, the growth will get hindered. Therefore, we must be able to encourage them to participate in any kind of activity in which the individual is interested. It is not that it has to be done with a force. Sometimes, we do say that you need to do it, otherwise you will not be able to do well.
we do give a glimpse to the student when once they join the institution. Unless there is a force, the students normally do not participate in any activity. They think that study itself is the final and I need to get the best of the marks. ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಕೂಪ ಮಂಡೂಕರಾಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದೆರಡು ಸರ್ವೆಯನ್ನು ನಾನು ಓದಿದೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಸರ್ವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ the students and their activities during this pandemic condition and also the non-pandemic condition. On an average, an Indian will hold on to his mobile or a computer 1,800 hours in a year. If you calculate it, it comes to be 5 hours in a day. It is the average Indian. Now, supposing we unnecessarily spend so much of time with an electronic device like that, we are not able to do any kind of activity. Therefore, as parents, your responsibility is to see that children do study some other books other than their textbooks. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಬಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಅವರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿರುವ ಪಾಠವಾದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ನು ಅಥವಾ 1 ಮಾರ್ಕ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಎಂಥ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಭಾಷೆ. ಇದೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಲಾಜಿಕಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಯಾರು 100ಕ್ಕೆ 100 ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ನಂಬರ್ ತೆಗೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಈ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಮಹಾಭಾರತ, ಭಾಗವತ, ಉಪನಿಷತ್ತು, ವೇದಗಳು, ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ, ಅಥರ್ವವೇದ ಇವುಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಂಡಲಾಜಿಕಲ್ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ 2020 ಏನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ವಿಚ್ ವರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಇಂಗ್ಲಿಷಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ತೆಲುಗುಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ತಮಿಳಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, those students who have got prizes here, you must be familiar with at least 4 to 5 Indian languages. One language with which you must be familiar is Hindi. Second is English. Third is the regional tongue. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಏನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಮಹಾಪ್ರಾಣಗಳಿಗೆ ಚ್ಯುತಿ ಬರದಂತೆ ಪ್ರಾಣವಿರುವವರೆಗೂ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡೋದಂಗಾಗುತ್ತೆ. ತಮಿಳನ್ನ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಶಿವಾಜಿ ಗಣೇಶನ್ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, NT ರಾಮರಾವ್ ತೆಲುಗುನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್. ಕಾರಣ ಏನು? ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಫಿನಿಶ್ ಯುವರ್ ಕೋರ್ಸ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪೋಸ್ಟೆಡ್. ಇಫ್ ಯು ಜಾಯಿನ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, if you join Azim Primji, or if you join Toyota Kirloskar, or if you join a medical foundation, you may be posted to Mizoram, you may be posted to Uttar Pradesh, you may be posted to Rajasthan. How do you communicate with them? Therefore, learn language which is very, very important. ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಕೂಡ 3-4 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ one best method that you can do is, the students do come different languages. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಇರೋರು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಏನದು? ಯಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯವರಿದ್ದಾರೆ, ಮರಾಠಿಯವರು, ತಮಿಳ್ನವರು, ತೆಲುಗುನವರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾರು ನಾನ್ ತೆಲುಗು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಲುಗು ಕಲಿಸಿಕೊಡೋದು. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ ಥರ ಮಾಡಿ, ಮಲ್ಟಿ ಲಿಂಗ್ವಿಯಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ, ಮಲ್ಟಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ, ಸಟ್ ದಟ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೈಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಪ್ರೈಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗಿನ ಮೈಸೂರು ಝೂ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಬ್ಬರು ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. At present, he is a man who had failed in second to university.
Later on, he never looked back. ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ರೀಅಪಿಯರ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ he stood with a very high distinction marks and he passed the examination. Today he is the director. ಅದರಿಂದ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅಂಕಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ವೇ. GP ರಾಜರತ್ನಂ 1930ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಚಿಪ್ನಾಗೆ ಯಾವ ಮುತ್ತ ಇತ್ತೋ ಒಡೆದು ನೋಡಬೇಕು, ಒಳಗೆ ಕೊಚ್ಚೆ ನೀರನ್ನು ಶೋಧಿಸ್ತಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕೋಕಿಲ್ವಾ ಗಂಗೆ. ಕೊಚ್ಚೆ ನೀರನ್ನು ಶೋಧಿಸ್ದಂಗೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬರುವ ಕಾವೇರಿ ನೀರು. ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಳೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ ಇದು ಅಂದರೆ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕೊಳೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ BWSSB ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಾಟಬಲ್ ವಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಹೀಗೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಡು ನಾಟ್ ಬ್ಲೇಮ್ ದೆಮ್, ಡು ನಾಟ್ ಪುಟ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಟು ಎ ರಿಡಿಕ್ಯೂಲ್, ಡು ನಾಟ್ ಪಾಸ್ ಸರ್ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ದೆಮ್. ಯಾರೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾನು ನಿನಗೆ ಬಡ್ಕಂಡೆ ಓದು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆಯಾ, ಡೋಂಟ್ ಸೇ ದಿಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಹೀಗೆ. ಇದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು, ಆಯಿತು, ನೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಎ ಲೆಸನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 100 in physics, not able to score it in chemistry. What may be the reason? Come on, you only tell me what is the reason. ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ವಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ರೀಸನ್. ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವ ರೀಸನ್ನೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನಂಬರ್ ಬರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನೀವೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ನೆನ್ನೆ ದಿನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ, ಇವತ್ತು ಯಾಕೋ ನಮ್ಗೆ ಓದೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಐ ಗಾಟ್ ಎ ಬುಕ್ ಹಿಯರ್, ರೀಡರ್ಸ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್. I will read a small paragraph out of this because that is a message to teachers, parents and also the students. The education of the mind, said Dr. Bell, is after all not a mere question of remembering facts which someone else gives us. The mind should conduct its own education to a better extent, and it cannot do this unless it thinks for itself. A mind that does not reason is comparatively useless. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಯಾರು ಓದ್ತೀರಿ, ಯಾರು ಬರೀತೀರಿ, ಓದಿದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಮರುಕಳಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಾಳೆ ಕಾಲೇಜ್ ಶುರುವಾದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಡೆಯುವಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂದನ್ಸೆ, ಯಾಕೋ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರೋದೇನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು. ಅವರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಐ ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಲೋಗನ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ನಥಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗದಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೂ ಆಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈವಿಂಗ್ ದೇರ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ ದ ಲೆಸನ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಐ ನೋ ಹೌ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎ ಲೆಸನ್ ಅನ್ ಆನ್ಲೈನ್. ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಒಬ್ಬ ನರ್ಸರಿ ಟೀಚರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಒಂದು ಲೆಸನ್ನನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇ ನೀಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಫ್ 3 to 4 days ಆಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಟ್ಔಟ್ಸ್. 4 ಅನ್ನೋದೊಂದು ನಂಬರ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಥರದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೀತಾರೆ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಥರದ್ದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತರ್ತಾರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ತಾರೆ. Therefore, my only request to the parents and also to the students is, take the online classes very seriously. Do not take it on a light shot. ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ನ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರೊಳಗಡೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇದೆ. ಅವನ ಪುಸ್ತಕ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀಬೋದು, ನೋಡದಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀಬೋದು. ಆದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀನು ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಸಿ ದಟ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಈಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸೇ ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್. ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಟ್ ಹೋಮ್, ಡು ನಾಟ್ ಸ್ಟಡಿ
ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ ಮಾರ್ಕ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಂದಾಕ್ಷಿ ನಮಗಿಹುದು ಬಹುದೂರ ಸಾಗದದು. ಬಹಳ ಶಾರ್ಟ್ ಸೈಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಇರ್ತೇವೆ ನಾವು. ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಓದ್ತೇವೆ, ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಓದ್ತೇವೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಓದ್ತೇವೆ, ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಓದ್ತೇವೆ. ಈ 3 ಲಾಗಳು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ನ್ಯೂಟನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಇರುತ್ತೆ, ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಲಾಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಿಸ್. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್, ಯು ಶುಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಓನ್. ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಇದನ್ನು. ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ನ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏನಿದು ಪಿಕ್ಚರು? ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್, ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ. ನಿಮಗೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು. ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಇದ್ದೇನೆ, ಪ್ರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ವರೆಗೂ, ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ PUCಗೆ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ, ನಾನು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ತಿದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಹೇಗೆ ತಿದ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಮಾತನಾಡಿಸ್ಬೇಕಾ? ಯಾರ ಹತ್ರನಾದರೂ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿ ಕೇಳೋದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಂಕೋಚ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಯು ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಯು ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಬ್ರದರ್, ಯು ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ದಿ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್, ಯು ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ದ ಟೀಚರ್. ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳಿ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು? ನನಗಿರೋ ಡೌಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ he appears to be a fool for a minute. Supposing he won't get up and ask any question, he remains as a fool in his life. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಸೆಕೆಂಡ್ PUCಲಿ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡು ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಕೋರ್ಸಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗೆ ನಿಮಗೆ PUCನಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ, ಮುಗೀತು. 1 or 2 teachers may have a great impact on you, but not like the teachers in the SSLC or the teachers in the PUC. You will have to be independent on your own. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಿವಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಒಬ್ಬ ಸಾಹುಕಾರ ಇದ್ದ. ಆ ಸಾಹುಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂದರೆ, ಬಂದಿದ್ದ ಹಣವನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ತೋಡಿ ಅದರೊಳಗಡೆ ಕೊಪ್ಪರಿಗಳಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಹಣವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹಣ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಸಂಜೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೋಗಿ ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ, ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಕೊಪ್ಪರಿಗೆನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಆಘಾತ ಆಗೋಯ್ತು, ಅಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಋಷಿ ಬಂದ. ಅವನು ಕೇಳಿದ, ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ ನೀನು? ನಂದು ಎಲ್ಲ ಹಣ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಈಗ ಹಣ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಒಂದು ದಿವಸವಾದರೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಉಪಯೋಗಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಹಣ ಇದ್ದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ನಿನಗೆ? ಓದುವಿಕೆಗೆ, ಸಂಗೀತ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ, ನಾಟ್ಯ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋದಕ್ಕೆ, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಡೋದಕ್ಕೆ, ಶೂಟರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಲೆಸನ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಡಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಮಾಧಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಶಕ್ತಿಯ ವಿತರಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದನ್ನು ನಾವು. ದ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್. If you do not transfer your mind, if you don't transfer your ability, what is the use? ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಕತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಜನ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಓಡಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನೊಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮುಂದೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಚುಚ್ಚುವಂತಹ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗಾಢ ಕತ್ತಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಮುಟ್ಟುವ ಅನುಭವ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಅನುಭವವು ನಿಮಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಊರಿನ ಜನ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಕೈಗೆಲ್ಲ ಚುಚ್ಚಿದಂಗಾಗತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಚುಚ್ಚುತ್ತೆ, ಇದೇನೋ ಗಾಜು ಗೀಜು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಚುಚ್ಚಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡು ಜೋಳಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕೋತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನನ್ನ ಜೋಳಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ, ಕಷ್ಟವಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜೋಳಿಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗಾಗತ್ತೆ, ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಇರೋದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳು. ಯಾರು ಕೈಗೆ ಚುಚ್ಚುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರೋ ಅವರು ಗೋಪುರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಒಂದು ಚೀಲದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ರೋ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ,
ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಪರಿತಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಮಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇವೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ಭಯದಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಡಬಾರ್ದು. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಐ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಹೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈಚೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಹೆದರಿಕೆ ಹೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗೆ ನೀವು ಯಾರೋ ಅನ್ನೋನ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ದೊಡ್ಡಪ್ಪ, ಮಾಮ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಿ, ಒಂದು ಕಾಫಿ ಕುಡೀರಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಎಲ್ಲಿ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಓಡಾಡಿ. ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕಳಿಸೋದು ಹೇಗೆ? ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನೀನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಹೋಗು ಆಚೆ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಮಗು ಕೇಳುತ್ತೆ, ನೀ ಈಚೆ ಬಾ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಅಂತ. ದೇಫೋರ್ ಅವರ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆ, 2 ಮಾವಿನ ಓಟೆಗಳ ಕಥೆ. 2 ಮಾವಿನ ಓಟೆಗಳನ್ನ ಒಬ್ಬ ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗುಂಡಿ ಒಳಗಡೆ ಎಸೆತಾರೆ. ಎಸೆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಮಾವಿನ ಓಟೆ ತನ್ನೊಳಗಡೆ ತಾನು ಮಾತಾಡತ್ತೆ, 2ನೆಯ ಮಾವಿನ ಓಟೆಯು ಕೂಡ ತನ್ನೊಳಗಡೆ ತಾನು ಮಾತಾಡತ್ತೆ. ಮಾವಿನ ಓಟೆ ಏನು ಮಾತಾಡತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನೀವು ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮೊದಲನೆಯ ಮಾವಿನ ಓಟೆ, ನನ್ನ ಬೇರುಗಳು ಭೂಮಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತವೆ. ಐ ಡು ನಾಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ಈ ಬೇರುಗಳು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ತಿಪ್ಪೆ ಗೊಬ್ಬರ ನನಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ನಾನು ಸಸಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಗಿಡವಾಗುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಮರವಾಗುತ್ತೇನೆ, ರುಚಿಕರವಾದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಣವಾಗುತ್ತೇನೆ, ದಣಿದು ಬಂದವರಿಗೆ ನೆರಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಹಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಮೊದಲನೆಯ ಓಟೆ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ. 2ನೆಯ ಓಟೆ, ನನ್ನ ಬೇರು ಈ ಕೆಟ್ಟ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅಂತರ್ಜಲ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಗಿಡವಾಗಿ ನಾನೇನಾದರೂ ಬೆಳೆದರೆ ಕುರಿ ಮೇಕೆಗಳು ನನ್ನನ್ನು ತಿಂದು ಹಾಕಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಬಿಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನ ನನಗೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೂವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಜೋರಾದ ಮಳೆ ಗಾಳಿ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ನಾನು ಕಾಯು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಹಣ್ಣು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ ತನ್ನ ಬೇರನ್ನು ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೊದಲನೇ ಓಟೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ, 2ನೇ ಓಟೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಯಾರಾದರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿ, ವಿಲ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್? ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.